செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் சார்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் ஆலோசகர் திரு டேவிடார் பங்கேற்று பேசிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் சார்பில் கடந்த 2 நாட்களாக சென்னையில் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இதில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாட்டின் வாயிலாக அரசு நிர்வாகத்தை டிஜிட்டல் மயமாக்குவது மற்றும் எளிமையாக்குவது குறித்து தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் ஆலோசகர் திரு டேவிடார் பங்கேற்று உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், There are multiple sources of data, is all I'm trying to say. We brought them in and we have created 300 odd dashboards. What are these dashboards for? To help us to understand where a particular department is and where it is traveling to. What is the state of affairs of the department? Some departments would be real time. Some departments would be sufficient if we have just monthly data would be sufficient. So the kind of data that we would need would differ for governance. We put all this together, and I must tell you, this is the first time that Tamil Nadu has attempted this kind of collation of data onto a single platform. We've got access only to key decision makers, and because the data to some extent is sensitive, and we are a bit ruthless in the kind of analysis that is being drawn out about who's performing and who's not. So it's a tool for governance and decision making. Now, this is the broad framework of the dashboards team that is currently functioning from TNEGA. And we are now moving into that stage of AI. And I think a word of explanation is necessary. You see, we as officers, we take decisions and we give support to decisions that are made at the executive level, at the top executive level, at the political level, when it comes to governance. Very often, it is based out of a huge number of years of experience, or in terms of bad experiences in the past, or in terms of good experiences. But very rarely, we are looking at the data and what it speaks. This is a big challenge. What are we doing? Are we really looking at data? Does the data speak? Does it give lessons? Is what is our challenge. This is what AI comes in for. And this is where we are working towards, because ultimately AI, it has to sit on human intelligence. And we are discovering that sometimes the department may be so caught up with all the challenges that they are facing in trying to deliver schemes, in trying to keep pace with targets, in trying to keep with deadlines, in trying to firefight, in handling court cases, that they miss the key performance indicators. Sometimes a session or many sessions are required to really arrive at what are the key performance indicators. Now, once you discover what are the key performance indicators, you are fairly set in terms of going into the next stage of bringing in AI and bringing in, a data-driven reality into decision making. So this is where we are right now. What IT Secretary had mentioned is in terms of simple gov is the other part of it. We have huge number of processes governing certificates, licenses, and the set. And the whole question is, are these certificates and licenses in terms of the process flow, are they still relevant? Or do they need to be reworked? Was there an outcome which was defined many years ago when the process came into first place? Is that outcome still being served? Or is it something that we are respecting purely because it has been there for so many years? This is the other side of the coin, where we are working on process flows and all that, which is impacting G2C, G2B, and G2G. So we have actually covered good ground. We have managed about 8 to 10 very important services, and they are likely to be launched by the Chief Minister next month. We're doing it at one shot. And here we are bringing in IT application into the tail end only. So if there's an existing application, we are re-engineering that. If there is no application, then we are bringing it onto the IT space compulsorily. தேசிய சித்த மருத்துவ தினத்தை முன்னிட்டு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சித்த மருத்துவத்தின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் விதமாக நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து எமது சேலம் மாவட்ட செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு.
அதிகாலை விழி, ஆசனம் பழகு, இஞ்சி கற்பம் காலையில் பூசி, ஈறு வலிமைக்கு திரிபலா சூரணம், உணவே மருந்து, ஊளைச்சதை குறைய நடைபயிற்சி, எண்ணெய் குளியல் தேகப்பொழிவு, 7 தாதுவை வன்மைப்படுத்தும் காயகற்பம், ஐம்புலன் அடக்கம் ஆற்றலை பெருக்கும், ஒரு நிலைப்பட்ட மனமே தியானம், ஓம் என்ற அச்சரம் தினமும் உச்சரி, அவ்வைக்கு மட்டுமல்ல நெல்லி, அனைவருக்கும் காயகற்பம் நெல்லி என்பது சித்த மருத்துவ ஆத்திச்சூடியின் கருத்தாக உள்ளது. சீர்மிகு சித்த மருத்துவத்தின் சிறப்புகளை பொதுமக்கள் உணரும் வகையில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தொடங்கி தேசிய சித்த மருத்துவ தினம் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சித்த மருத்துவத்தின் தந்தையாக கருதப்படும் அகத்தியர் பிறந்த நாளான மார்கழி மாதம் ஆயில்ய நட்சத்திர தினத்தன்று தேசிய சித்த மருத்துவ தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அதன்படி நடப்பாண்டு பொது சுகாதாரத்தில் சித்த மருத்துவம் என்ற கருப்பொருளில் தேசிய சித்த மருத்துவ தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டது. சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் சித்த மருத்துவ முகாம், மூலிகை கண்காட்சி, சித்த மருத்துவத்தின் தனி சிறப்புகளை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. வர்ம மருத்துவம், மணிக்கடை நூல், பொது மருத்துவம், மகளிர் மருத்துவம், கலிக்கம், நசியம், ஒட்டடம் ஆகிய சிகிச்சைகளும் மருத்துவ முகாமில் பொதுமக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன. வீடுகளில் வைத்து பராமரிக்கக்கூடிய மூலிகைகளை பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் சித்த மருத்துவ அலுவலர் மருத்துவர் வெற்றிவேந்தன். வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மூலிகை இருக்கும், அந்த மூலிகையோட பேர் என்னன்னு தெரியாது, அது பலன் என்னன்னு தெரியாது, அதெல்லாம் காட்சிப்படுத்தியிருக்கோம். அது சாதாரணமாக சின்ன சின்ன தொந்தரவுகளுக்கு நம்ம வீட்டு லெவலே சில மூலிகைகளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா போதும், நம்ம மருத்துவர்கிட்ட போய் சின்ன கண்டிஷன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. பெண்கள் விரும்பி அணியும் மூக்குத்தி, தோடு, நெற்றிச் சுட்டி உள்ளிட்ட ஆபரணங்களால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து அமைக்கப்பட்டிருந்த அரங்கு மகளிரை கவரும் வகையில் அமைந்திருந்தது. ஆபரணங்கள் அணிவதால் மகளிர் ஆரோக்கியத்திற்கான வர்மங்கள் தூண்டப்படுவதாக கூறுகிறார் மருத்துவர் தாமரை செல்வி. நெத்திச்சுட்டி அணிவதனால் பச்சை நேம வர்மங்கிறது தூண்டப்படுது. அதனால் பெண்களுக்கு சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மலச்சிக்கல்கள்லாம் வராது. தோடு அணிவதனால செவிக்குற்றி வர்மங்கிற வர்மம் தூண்டப்படுகிறது. அதனால் செவி நோய்கள், மூளை நல்லா வளர்ச்சி அடைகிறது, அது மாதிரி நோய்கள் தூண்டும். மேலும் மூக்குற்றி அணிவதனால் மின்வெட்டி வர்மம் தூண்டப்படுகிறது. அதனால் வாயு சீராக செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீனிசம்ங்கிறது சைனஸ் தொந்தரவுகள் இல்லாமல் இருக்கும். மெட்டி அணிவதனால மஞ்சள் வர்மங்கிற ஒரு வர்மம் தூண்டப்படுகிறதுனால கருப்பை கோளாறுகள் விடுபட முடியும். கொலுசு அணிவதனால குதிகால் வர்மம் தூண்டப்படும். அதே மாதிரி ஒட்டியான அணிவதனால அன்னக்காலங்கிற வர்மம் தூண்டப்படுகிறது. வயிறு சம்பந்தமான நோய்கள்லாம் குணப்படும். மருந்தையே உணவாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் உணவை மருந்தாக எடுத்துக்கொள்ள செய்யும் சித்த மருத்துவத்தின் சிறப்பினை உலகறிய செய்யும் வகையில் கொண்டாடப்படும் தேசிய சித்த மருத்துவ தினம் பொதுமக்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். கோவா விடுதலை நாளையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட பாடுபட்ட விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் துணிச்சல் மற்றும் தியாகத்திற்கு நாடு தலைவணங்குவதாக தெரிவித்துள்ளார். கோவா மக்களின் எதிர்காலம் வளமாக அமைய வாழ்த்துவதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்நாளையொட்டி குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு ஜெக்தீப் தங்கரும் கோவா மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி மாணவர்களுடன் தேர்வு அச்சத்தை களையும் வகையில் கலந்துரையாடும் 8வது பரீட்சா பே சர்ச்சா நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள், பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்கலாம் என்றும் இன்னோவேட் இண்டியா .my.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வரும் ஜனவரி மாதம் 14ஆம் தேதி வரை இதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் திரு பபித்ரா மார்கெரிட்டாவை புதுதில்லியில் கரீபியன் நாடுகளில் ஒன்றான கிரானடா நாட்டுக்கான புதிய இந்திய தூதர் திரு கீதா கிஷோர்குமார் பசுபுல்லேட்டி சந்தித்து பேசினார். வெளியுறவுத்துறை செயலர் திரு விக்ரம் மிஸ்ரி தாய்லாந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு மேரி சாங்லம் போங்சாவை பாங்காக்கில் சந்தித்து பேசினார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தங்களை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் பிராந்திய விவகாரங்கள் குறித்தும் இருவரும் விவாதித்ததாக திரு விக்ரம் மிஸ்ரி கூறியுள்ளார். சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் என்றும் இது வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கி வருவதாகவும் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள செய்தி முற்றிலும் போலியானது என்றும் இந்த திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் samagra.education.gov.in என்றும் மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.